मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा। लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 26। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने पूर्व भाग रे शुणितिले सरकारी सर्वे ना रे मानिनी गाँ रे बुली लोकंक ठारू तथ्य संग्रह करुथाए। गाँर उच्च शिक्षिता झील रूपा सह केही दुष्कर्म करिवार खबर पाइला परे बापा माँ दुहे भांगी पड़िछंती। आउ सेमानंकु सहारा देबाकू आसी मलयंकु चिन्हि पारे मानिनी। आउ एबे आगकू चलंतु सुनिबा। राज्य राजधानी रे चांचल्य खेली जाइछि खंडगिरी दुष्कर्मर कहानी। सरकारंकर प्रशासनिक अवहेला को दर्शाई अनेक समाजसेवी अनुष्ठान सह विरोधी दल राजरास्ता को प्रतिवाद करने को ओह्लई आसिछंती। अन्यपटे सरकार एही घटना को गुरुतर सह नेइथिबा कहूथिले भी ए जाए घटनार सत्यासत्य सामना को आसी नथिबारु जनमानस रे सरकार को समालोचना सुनिबाकू मिलुथाए। न्याय पाई मलयंकर नेतृत्व रे आज हजारे हजारे युवक युवती राजधानी राजरास्ता रे विशाल मोहम्बती रैली रे बाहरी। ठीक यही समय मीडिया रे प्रसारित हला घटना घटिया पूर्वर एक वीडियो जेउथिरे भैरव सह बाइक रे रूपा जाइथिबार फुटेज प्रसारित हेउथाए। ए खबर प्रसारित हेबा खणी लोक माने आहुरी उत्तेजित होई उठिले। पुलिस रो अनुसंधान रे किछि सुफल मिलु नथिया बेले केमिति न्यूज चैनल ए फुटेज पाइला ताकू नै समस्ते प्रश्न करि चलुथले। जेउ बाइक रे रूपा को नै जाउथले से बाइक मंत्री दुर्योधन बलवंत रायंकर सुपुत्र भैरव नारे रेजिस्ट्रेशन होइथिबार मीडिया रे प्रसारित हला एवं भैरव ही अपराधीक षड्यंत्र सामिल थिबार खबर प्रचार हेउथाए। एही खबर पाइला परे सरकार एबे संपूर्ण काठगड़ारे दंडायमान। सरकारी दलर जड़े मंत्रींकर पुअर संपृक्ति घटना एबे राज्य राजनीति को आहुरी उष्म करि देइथाए। एबे लोकमाने रूपा जे किपरि उचित न्याय पाइब सेथिपाई संदेह प्रकट करिबा आरंभ करि देइ सारिथिले। किछि किछि लोक कहि हेउथिले ए घटना निश्चय सरकारी फाइल तले चपी दिब। बिचारी झियो को आउ न्याय पाइब तो जेउठी सरकारी कल समृद्धि आउ सेठी सरकार दुर्योधन विरोध रे कौनसी गुरुतर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा केही विश्वास करि पारु नथुले। कारण दुर्योधन हातरे दलर अधारू अधिक सांसद अछंती। सरकार गादी च्युत हेबार अधिकांश संभावना अछि। तेणु सरकारंकर नीरवता बहुत किछि कहूथाए। मीडिया रे भी वितर्क आरंभ हो जाइथाए। विरोधींकर समालोचना रे सरकारी दलर मुख्य परामर्शदातांकर कहिबा कथा भैरव सह केहू परिस्थिति एवं काहींकी रूपा जाइथिला एहार तदंत न सरिबा जाए ता सह भैरवर संपृक्ति घटना रे अछि कि नाही ए कथा तदंत परे स्पष्ट हब। सेथिपाई समाजर जड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्तिंकर परिवार को तदंत पूर्वरु काठगड़ारे ठिया करिबा उचित नुहे। पुलिस आउ प्रशासन उपरे भरोसा रखंतु। निश्चय रूपा को न्याय मिलिब। लोक माने घटनार तदंत सकाशे हाईकोर्टर नेतृत्व रे एसआईटी किंबा सीबीआई को हस्तांतर करने दाबी करने आरंभ कर देइथिले। तथापि सरकार तदंतर भार क्राइमब्रांच को हस्तांतर करदेले। यको न्याय न मिलिबा जाए एवं घटना रे संपृक्त आसामी माननकु उचित दंड मिलिबा पर्यंत पीड़ितार बापा मां को धरी मल एथर राजधानीर विधानसभा सम्मुख रे आमरण अनशन आरंभ करदेले। गोटे पटे क्राइमब्रांच तदंत आउ अन्य पटे प्रतिवाद राज्य राजनीति रे उष्म करी देई सारी थाए। न्यूज चैनल रु प्रसारित खबर को देखि सारा परे मानिनी व्यस्त होई उठे। दुर्योधन बलवंत विषय जानिथिबा तथ्य ही ता मनरे भय भरी देउथाए। काले मलयंकर आउ किछि क्षति दुर्योधन करिब नाही तो एथिपाई मन भितरे मानिनी विचलित। आखि को निद नाही। नारी निर्यातनार एमिति अनेक घटना प्रतिदिन घटुची। लोके जेते शिक्षित हेउछंती दिनकू दिन क्राइम कमिबा बदलरे बढ़िबारे लागिछि। एथिपाई किए दायी प्रशासन ना आमे माने ए प्रश्नर उत्तर किए देब। उच्च शिक्षा पाइबाकू आसी रूपा आज पीड़िता। गांधीजींकर रामराज्य साकार हेबार स्वप्न केबे सत हेब। केबे बापू कहिथिबा सेई केतेपद कथा को अनुसरण करी लोके अपराधी साजिबा छाड़ी देश प्रगतिर मुख्य स्रोतरे सामिल हेबे। निर्जन रातिरे ए देशर झियो बोहू केबे विपद शून्य होई चल प्रचल करि परिबे।
जदि स्वाधीनतार एते वर्ष परे भी सशक्त नियम कानून आउ प्रशासनिक व्यवस्था थाई भी अपराध संख्या बढ़ुची तेबे आमे केते स्वाधीन निजकू सुरक्षित देबा पाई केते सक्षम। एमिति स्लोगान आउ कठोर बाणी कही मल जो विपद को आवाहन करुछंती सेथुरु बा से केमिति मुकुलिबे भाभी मानिनी चिंतित। आजी गोटे पटे उजुड़ा संसार आउ थरे हसी उठुथिला बेले अन्यपटे पूर्वतन प्रेमिकर प्रत्यावर्तन मनर जुईरे जो प्रेम हृदयर श्मशान रे शेष निश्वास त्याग करी सारिथिला आजी आउ थरे जीवाश्म भितरु कुहुलिबाकु लागिछि। ए प्रेम नुहे तो आउ कौन सतरे कौन मो मनरे एबे भी मलंक प्रति दुर्बलता लुचि रहिछि। नारीत्वर पवित्रता भितरे जिए दिने मोर मनर मनीष थिले आजी से मो पाई परपुरुष केमिति बा तांकु मु सामना करिवि। मनरे आजी भय विवाह परे जणे विधवा को कौन घर गढ़िबार सुजोग पुणी थरे मिली पारे। हिंदू धर्म रे पतिव्रता जीवन होइथा आदर्श जीवनर विचार तेबे सभ्यतार कसटी जीवनर नियम को मते न्याय कौन मल आउ थरे देई परिबे। थरे आउ से यौवनर उष्मता नहीं। पुरुषर प्रेम कुहा जाए नारी शरीर प्रति थिबा दुर्बलतारे बंधा जेउठी शरीर अबक्ष हेबा उपरे सेठी कौन जणे मन आउ हृदय को बयसर अपराह्न परे भी ग्रहण करि पारे। ना ना एमिति विचार मनरे आसीबा उचित नुहे। प्रेम पाई आउ केते व्याकुल हेबी। एबे तो पिला माने बड़ होई गलेनी सेमानकर घर संसार करिबा बयसरे उपनीत ता परे जदि सेमाने निज माँ को एमिति संपर्क रे बांधी हेबार देखिबे ताहले मु देइथिबा संस्कार को सेमाने कौन ठीक बोली भाबिबे। कदापि नुहे। जहा अतीत ताहा सेमिति स्मृति रे जीवित थाउछि ना किंतु वर्तमान रूपरेख न नेउ नहेले किए जानिछि जीवनर यात्रा आउ थरे केउ मोड़ नब। भावनारे बुड़ी रहिथिया बेले हठात फोन रिंग हुए। कलेक्टरंकर फोन आसुथिबार देखि मानिनी फोन आड़कू ध्यान देउ न थाए। जीवनर मानसांक को कसिबा भितरे आउ थरे जे झुंटिबार भय मानिनी को व्यथित करुथाए। प्रेम आउ परिवार भितरे से आजी मझिरे बेसहारा होई पड़िछि। बाहरे परिवेश शांत थिले भी हृदयर जीवाश्मरु अतीत आउ थरे अंकुरित भावना राइजा भितरे बुड़ी रहिथिया बेले कलेक्टर सारंकर फोन आसीबारु रिसीव करे मानिनी। हेलो सार प्रणाम। हाँ प्रणाम। शुण मानिनी तुमको काली संध्या भितरे गोटे कार्य को संपूर्ण करियाकु हेबो। केउ कार्य कथा आपण कहउछंती सार? सीएम उपरु ऑर्डर देइछंती रूपा सह घटिथिबा गण दुष्कर्मर केस को क्राइम ब्रांच तदंत करुअछि। सेथिपाई जनतांकर अगोचर एवं मीडिया नजर को न आसी रूपा सह प्रकृतरे कौन घटिछि तार कॉलेज गाँ आउ परिवार समस्तंक ठारू तथ्य संग्रह करियाकु हेबो। जेहेतु ए घटना एबे चांचल्य सृष्टि करिछि सेथिपाई सीएम कर निर्देश रे क्राइम ब्रांच तदंत सह आउ एक सिक्रेट जांच करिवार आदेश मिलिछि। तुमे आभ्यंतरण जांच करी सीधा फाइल मते देबो। एथिपाई तुमको सिक्यूरिटी सह अन्य सुविधा सुजोग जोगाई दिया जिवो। किंतु मने रखिबो घटनार तदंत विषय जेमिति काहाकू किछि खबर न हुए। सीएम खोद ए केस को तदारख करुछंती। मंत्री दुर्योधन किछि भी करिपारे तेणु सरकार किछि पदक्षेप नेबा आगरु प्रमाण खोजुछंती ताहले जाई सरकार दोषी को दंड देई परिबे। किंतु सार तुमे कौन कहिबाकू चाहुछ मते जणा अछि। केस तुमको देबा पई उपरु सुपारिश आसीछि। सेथिपाई समय नष्ट न करी गोटे दिन भितरे रिपोर्ट सबमिट करियाकू चेष्टा कर। मानिनी आउ किछि कहिबाकू चाहुतिले भी फोन कटि जाई सारी थाए। एते बड़ घटना को लुकायित भावरे जांच करिबा केते दूर संभव भाभी मानिनी एबे चिंतित। आउ समय को अपचय न करी ड्राइवर सह रूपा रहुथिबा कॉलेज हॉस्टेल आड़े बाहरी जाए। केही किछि जानिबा आगरु राताराती मानिनी सबु घटना को तर्जमा करी रूपार हॉस्टेल रूममेट तार फोन कॉल रेकर्ड आउ हॉस्टेल सह कॉलेज सीसीटीवी कैमरा रेकर्डिंग सबु देखि साला परे रूपार बापा माँ सह देखा करिया पई आंदोलन स्थली को जाए। निजर नाँ को गोपन रखी मीडिया कर्मी कही खबर संग्रह करने चेष्टा करिबारे विफल हुए। रूपार बापा माँ को काहा सह देखा करिबार अनुमति मल दियंती नहीं। अन्य पटे राति पाही आसुथाए। पूर्व आकाश रे दिवाकरंकर आगमन हेबाकू आउ घड़िए मात्र बाकी। मलयंकर हाथ को
କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହି ହାତରେ ମାନିନୀ ଆଡ଼କୁ ଇସାରାରେ କହିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଳୟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକରେ ଲେଖାଥିବା ନାଁ ପଢ଼ି ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସତ୍ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆମଠାରୁ। ଜାଣିଛି ଅଧିକା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପାରିବି ନାହିଁ ତୁମ ଉପରେ, ତଥାପି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ରୂପାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ବସିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଥରଟିଏ ରୂପାର ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖା କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଇତି ସ୍ନେହରଙ୍କୁଣୀ ମାନିନୀ। ଅଦିନରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମଳୟ ପବନ ବଦଳେ ଅଣଚାଷ ପବନ ବେଗରେ ହୃଦୟରେ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ। ଆଖିରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଅଦିନ ଶ୍ରାବଣ। ଲୁହ ବି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ସେଇ ଅତୀତ ଜୀବନ। ଏ କ'ଣ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ନା ଖବର ଦେଲ, ନା ତୁମେ ଜୀବନରେ ସାତରଙ୍ଗ ଧରି ଫେରିଲ। ହେଲେ ଏମିତି ଫେରିଲ ଯେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ସଂସାର ନାଁକୁ ଆଉଥରେ ଲୁହରେ ଭସେଇ ଦେଲ। ଲୁହ ବି ବୁଝେ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ସାଥ ଦେବାକୁ ଆସିଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ରୋକିବି ନାହିଁ। ଆଉଥରେ ଏ ମଳୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମାନିନୀର ସେହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ଯାହା ସେ କଲେଜ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲା। ଆଜି ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ ତାହା ବି ଦୁନିଆର ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମେ ସିନା ଭରସା ନ କରି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲ, ହେଲେ ଆଜି ବି ତୁମ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ରୂପାର ବାପା ମା'କୁ ସାଥିରେ ଧରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଆଡ଼େ ବାହାରିଯାଏ ମଳୟ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଶୌଚାଳୟ ଆଡ଼େ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହି ବାହାରିଯାଏ। ଚାରି ଆଖି ମିଶୁଥିଲା 6 ହାତ ଦୂରରୁ, ଯେମିତି ସେ ଦିନ ଥିଲା କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ। ଜଣେ ସମୋହିନୀ ଆଉ ଜଣେ ଯାଯାବର। ପ୍ରେମ ବି ଖୋଜୁଛି ସମ୍ପର୍କ କୂଳର, ହେଲେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସାହସ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଦେ। ଚାରି ଆଖି ନିରୁତ୍ତର, ହୃଦୟ ସବୁ ବୁଝେ। ବିଦେହ ବେଳାର ଦୁଃଖ ଛାତି ଚିରି ଦେଉଥିଲା, ତଥାପି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥେ ଦୁହେଁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏ କି ପ୍ରକାର ମିଳନ! ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଏମିତି ହୋଇପାରେ। ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁରେ ମଳୟ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଦିନେ ହୃଦୟର ପାଟରାଣୀ ସଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେ ଆଜି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରରେ, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଅଶ୍ରୁ, କୋହରେ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦେହର ସିନା ରଙ୍ଗ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଳୟର ହୃଦୟ ଏବେ ଯବାନ ଅଛି। କଥାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କି ବୁଝେ ଜାତି ଧର୍ମ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ନା ବୁଝେ ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ। କାହିଁକି ଏ ରଙ୍ଗହୀନ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଫେରିଲ ଆଉ ଥରେ। ସାଇତା ଯୌବନ ମୋର ଜଳି ଛାରଖାର ପ୍ରିୟେ ତୁମକୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲା ପରେ। ଦିନେ ଏ ମଳୟ ଚାହିଁଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଅଧରରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଶୁଷ୍କ ଅଧରର ତୃଷ୍ଣାକୁ ଦେଖି ଏ ହୃଦୟ ସହିପାରୁନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ମଳୟ, କୁହ ହେ ଈଶ୍ୱର, କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ? କେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଶାସ୍ତି ଦେଉଅଛ ତୁମେ? ଅତୀତ ଆଖିରେ ପୁଣି ଥରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ମାନୁଛି ଭୁଲ ବି ରହିଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାର ମାତ୍ର କଳାକାର, ବିଧାତା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକର। ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିବା ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ମାନିନୀଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପାନପତ୍ର ଭିତରେ ଲେଖାଥିଲା ଆୟୁଷ୍ମତୀ ମାନିନୀ ସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଣୟ। ସେଇ କେଇପଦ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକ ପଣର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଲୁହରେ ଭିଜୁଥିଲା ମୋ ସମଗ୍ର ଶରୀର। ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କେମିତି ଦେଇପାରିଲ ମାନିନୀ ତୁମେ? ଭାବି ବସି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଖାଲି। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ଆସି ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପାଲଟି ଯିବି କେବେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ନା ନିଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଧୋକାର ପାତ୍ର ହେବି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଜୀବନରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ହରେଇ ସାରିଥିବା ଏ ମଳୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଥିଲ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସାଜି କିରଣରେ ମୋ ଦୁନିଆ ଆଲୋକିତ କଲ, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଜୀବନରେ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହେଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର କାଳ କରି ନେଇଛି। ଅଦିନ ଶ୍ରାବଣରେ ଭିଜି ଫେରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ତୁମ ବାପା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଅଟକାଇ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ହସିଲା ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଭିକ୍ଷା ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ। ଭୁଲ କାହାର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା।
ତଥାପି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ବି ମୁଁ କଥା ଦେଇ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ତୁମର ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିବି ଥରୁଟିଏ ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲି। ତୁମ ପାଇଁ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ହେଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତୁମ ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଧି ଡେଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କେବେ ବି ଏ ମଳୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ତୁମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କି କେବେ ବି ଚାହିଁନି ଦେଇଥିବା ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ତୁମ ସହ ବିତେଇଥିବା ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ହୃଦୟ ଜାବୁଡ଼ି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତୁମ ମଳୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ହୋଇ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ତୁମେ ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନରୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଭରିଦେଲ ଅତୀତର ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଲ? କୁହ, ଏବେ ସେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବ ନା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ମାନିନୀ? ହେ ବିଧାତା, ଏ କି ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ତୁମର? ରୂପା ସହ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିରେ ଖୁବ୍ ତାତି ଭରି ଦେଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ନୟନ ଏ ଖବର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଶାସକ ଦଳ ଏବେ ରାଜନୀତିର କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ବି ନଛୋଡ଼ବନ୍ଦା ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତତ୍ପର। କଲେକ୍ଟର ଉପରୁ ବହୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବାରୁ ମାନିନୀ ବି ଏବେ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଠିକ୍ ସେ କରୁଥିଲେ ବି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ରିପୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସେ ମାନିନୀକୁ। ଟି ପାहिले କେସ୍ ଫାଇଲକୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ଅସମୟରେ କିଏ ଆଉ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ? ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ କାଟିବେ କି ରିସିଭ୍ କରିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ କଲ୍ଟି ରିସିଭ୍ କରିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ସ୍ନେହା କହୁଛି, ରୂପାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି। ହଁ କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୂପା ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେମିତି ବିପଦ ନ ଆସେ। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ସ୍ନେହା। ତୁମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ଝିଅଟି ହୁଏତ ସାହସ କରି କହି ନ ପାରିବାରୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ମାନିନୀ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କି ସ୍ନେହା ଭୟଭୀତ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନିନୀ ପୁନଶ୍ଚ କଲ୍ ଲଗେଇବାରୁ ଝିଅଟି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନିନୀ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ରୂପା ସହ ଯିଏ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଭରସା ଦେବାରୁ ସ୍ନେହା ଲୁହ ପୋଛି ସବୁ କହିବାକୁ କରିଲା। ସ୍ନେହା କହୁଥାଏ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭୈରବର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନ ବୁଝିପାରି ରୂପା ତା ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା ତାକୁ। ପ୍ରଥମେ ରୂପା ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୈରବ ସବୁଦିନେ ରୂପାକୁ ଫଲୋ କରିବା ସହ ତା ଆଗରେ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରିଲା। ସେଦିନ ଭୈରବ ପ୍ରପୋଜ କରିବାରୁ ରୂପା ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ରୂପା ସାମ୍ନାରେ ଭୈରବ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାର ହାତକୁ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋତଲକୁ ଭାଙ୍ଗି କାଟିଦେଲା। ରୂପା ଗାଁର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଭୈରବର କପଟକୁ ନ ବୁଝିପାରି ଶେଷରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ମଉକା ପାଇ ଭୈରବ ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡଗିରି ବନଖଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଅଛି, ରୂପାକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଦୁହେଁ ସେଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ବାହାନାରେ ରୂପାକୁ ଭୈରବ କୁହେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୂପା ମନା କରେ। ଶେଷରେ ଭୈରବ ରାଗିଯାଇ ରୂପା ତାକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ କହି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କୁହେ। ରୂପା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଭୈରବ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୈରବ ଏ କଥା ବି କୁହେ କି ଆମେ ତ ବିବାହ କରିବା, ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ରୂପା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ଭୈରବର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ସେ ଦିନର ରାତି ପରେ ଭୈରବର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ରୂପା ସହ ବିତେଇଥିବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ କରିନିଏ ଭୈରବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପା ପ୍ରତି ତାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରହୁନଥିବାରୁ ରୂପା ବି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଫୋନରେ ମୋତେ ସବୁ କହୁଥିଲା। ଭୈରବ ସହ ତାର କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଭଳି ତା ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରୂପା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ସେଦିନ ଭୈରବ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ରୂପା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ବି ଲାଗିଲା।
ପ୍ରେମ ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରୁ ତାର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଗଲା। ଭୈରବର ଅସଲ ଚେହେରା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ନିରୁପାୟ ଥିଲା। ପାଠ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ ରୂପା। ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ହେବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଭାବି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରୁନଥିଲା ରୂପା। ସେ ଦିନ ଭୈରବ ସହ ରୂପା ଯିବା ଆଗରୁ ସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲା। ଭୈରବ ଯେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା କରି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଡାକିଛି ରୂପା ଭାବି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବାୟାଣୀ ଏକଥା ବି କେମିତି ବା ଜାଣିବ ଯେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋର ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଗକୁ ସ୍ନେହା କହିପାରୁନଥିଲା କିଛି। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ତାର କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହା ତୁମକୁ କିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ? ମଉସା ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିବାର କହିବାରୁ ମୋତେ ନମ୍ବର ଦେଇ ସବୁ ସତ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ସ୍ନେହା? ଭୈରବ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆଉ ସେତକ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ରୂପା ମଉକା ପାଇ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଲା ପରେ ରୂପାର ଚିତ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରୁ ନଥିଲି କି ରୂପାକୁ ଡାକିବାରୁ ତା ସହ କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନର ଅଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ବି ରୂପା ବହୁଥର ଭୈରବର ନାଁ ନେଉଥିବାର ଅଛି। ଏତକ କ'ଣ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହେବ ନାହିଁ ଭୈରବକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଠାଅ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ସେସବୁ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତୁମେ କୋର୍ଟ ଆସି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବ ତ? ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ଖୁବ୍ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ମୋତେ ପଠାଇଲା ପରେ ମୋବାଇଲରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏସବୁ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିପାରିବ ତ ସ୍ନେହା? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତୁମର ଠିକଣା ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ। ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହ ଅଛୁ। ଆଉ ଅପରାଧୀ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ଖସିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ? ତୁମ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ରୂପା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍। ତେବେ ରାତି ଆଉ ଦିନ କ'ଣ? ତୁମେ ରେଡି ହୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କେବଳ ମୁଁ ଏକା ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ସମସ୍ତ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସହ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁକୁ ମାନିନୀକୁ ସ୍ନେହା ପଠାଇ ଦିଏ। ମାନିନୀ ସବୁକିଛି ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସହ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇ ଦିଏ। ତା ସହ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ଜଣାଇ ଦିଏ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନିନୀ। ସଫ୍ଟ କପି ପାଇଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ମିଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଭୈରବକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଡର ଧରି ପ୍ରବେଶ କରି ଶେଷରେ ଭୈରବକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ। ଭୈରବ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ କୁହୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି। ପୋଲିସ ରାତାରାତି ପ୍ରୋସିଡିଂ ପେପର ରେଡି କରି ସକାଳ ହେଲେ ଭୈରବକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇ ମାନିନୀ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରି ସ୍ନେହାକୁ ଧରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦେଖା କରିବା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଯାଏ। ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ ଭିତରେ ବସି ମାନିନୀ କାଲିର ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ ସୁନେଲି କିରଣ ଯେବେ ଧରା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବେଳେ ରୂପା କେସର ଅପରାଧୀକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ଜାଣି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସେ। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାରୁ ଅନ୍ୟପଟୁ ନୀରବତାର ଏକ ଝଡ଼ ଭାରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ଓହୋ। ମାନିନୀ ବି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। ହୃଦୟର ଆବେଗ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନିନୀ। ମୁଁ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲି। ତୁମ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି। ବାସ୍, କାଲି ସକାଳେ ସେ ଭୈରବକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ଯାଇ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ହଉ, ତୁମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ନାହିଁ, ରହୁଛି। କ'ଣ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି କହିବେ? ଏ କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ? ମନେ ମନେ ମଳୟ ଚିନ୍ତା କରି ବସେ। ଯେବେ ଯୌବନରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା ଦିନ ଆଉ ରାତି କେବେ ହେଉଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା।
ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଫଗୁଣ ଫେରିଛି ସତ, ମୋ ଦେହରେ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଆଉ ଧଳା କେଶରେ, ଆଉ ତୁମ ଦେହରେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ। ଏତେ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ? ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। କ'ଣ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ କାଲି ସକାଳକୁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ରହିଲା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ସହ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ସେ ଭୈରବକୁ ତା କଲା କର୍ମର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି, ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। କାଲି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଦେଖାହେବା। ମୋର ଆଉ କିଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ପରେ କଥା ହେବା। ରହୁଛି। ବାଏ। କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ପରିସରରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବତା ରଖିବା ପୂର୍ବକ ସରକାରୀ ଓକିଲ ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏ ଯାଏଁ କେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବ, ସେ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ବିପକ୍ଷ ଓକିଲ କୋର୍ଟର ସମୟ ଅଯଥା ଅପଚୟ ହେବା ସହ ମିଛ କେସ୍ ଆଧାରରେ ତାର ମହକିଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିବାର କଥା କୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତଥାପି ମାନିନୀ କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ଧରି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି ଭାବି ମଳ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାନିନୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମିଲର୍ଡ, ମୋ ମହକିଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବାର ଆଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଯାହାର ନାଁ ଅଛି, କିଛି ଆଧାର କି ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରକୃତ ସତକଥା ରୂପାକୁ ନିରୀହ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଏ ଯେଉଁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ମହକିଲ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭୈରବବାବୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯୁବକ ଅଟନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରୂପା ପରି ଚାଲାକ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହ ବିବାହ ନ କଲେ ପୋଲିସରେ ଯାଇ କେସ୍ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ତାର ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍। ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ରୂପା କହୁଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ ନ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରିବି। ଆଉ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇ କେଇପଦ କଥା ଶୁଣି ସରକାରୀ ଓକିଲ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଜଜ୍ ତାଙ୍କର ଅପିଲକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଗିଦ ପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତି, କୋର୍ଟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ତୁମକୁ ଦରକାର ପ୍ରମାଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ? ମିଲର୍ଡ, ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଲା, ରୂପା ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହନି ଟ୍ରାପିଂର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ଥିଲା, ଯିଏକି ସମାଜର ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ନିଜର ସୌଖିନ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ରୂପା ସହ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଫଟୋକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିପକ୍ଷ ଓକିଲ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଯେତେ ଅପିଲ କରିଲେ ବି ଜଜ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଉଥିଲେ। ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଝିଅର ଚରିତ୍ରକୁ ବିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବାର ଦେଖି କାନ୍ଦିବା ସହ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେଭଳି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। କୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟ କେବେ ଭାବୁକତାକୁ ଦେଖି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ। ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସେ ଯେତେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରୂପା ସହ ହୋଇଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅପରାଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଯାଏଁ ବି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ନ ହୋଇ ପାରିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ଆଗକୁ କୋର୍ଟର ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ସହ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ କୋର୍ଟ ଭୈରବକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭୈରବ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ଆଉ ମାନିନୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମଳୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇପାରିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମାନିନୀ ଯେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଠୁଳ କରିଥିବାର କହିଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଠିକ୍ ସମୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଉଠିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ। ରୂପାର ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବ ଭାବି ବିଧାତାକୁ ସୁମରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମିଡ଼ିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ପୋଲିସର ଖାମଖିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଦୋଷମୁକ୍ତ।
निज पकेट्रु मोबाइल काढ़ी मानिनी को फोन करिबारु सुइच ऑफ आसे। ठीक एही समय कोर्टर द्वितीय महलारू थाई मल देखिबाकू पाआंती जे मानिनी कारु ओह्लाइबार मुंडरे पट्टी हातरे बैंडेज आउ पिंधिथिबा शाढ़ीरे रक्तर छिटा लागिछि। दूररू ए सबु देखि मल व्यस्त होई जाई दौड़िबाकू लागंती मानिनी पाखकू। तांको मनरे जेउ क्रोध भावना जात होइथिला ताहा मानिनीको देहर रक्त दागरे शांत होई जाइथिला। ए सबु केमिति घटिला पचारला बेलकू मते क्षमा करिदेबे आपण। रूपा पाई लढुथिबा केसरे आज मु हारिगली। मोर समस्त शक्ति और साहस आज भांगी जाइछि। हाथ जोड़ी मानिनी कांदिबाकू लागे। घटना कौन घटिथिला मल जानिबाकू चाहिबारु मानिनी कहिबा कौन आरंभ करिबो। हठात आखिरे देखे रूपार बापा माँ दुही कोर्टर 2 महला उपरू डेई पड़िबार। मल प्लीज हेल्प अस कही तांकू ठेली देई से दिगकू दौड़िबाकू लागे। मल भी मानिनीर पछे पछे दौड़िबा आरंभ करे। बापा माँ दुहे झीयकू न्याय देई न पारिबा कारणरू निज जीवन हारिदेले सेई कोर्टर परिसर रे। समस्ते किछि समय पई ए दृश्य देखि स्तब्ध होई गले। कोर्टर मुख्य द्वार रक्तर रंगरे लाल होई सारी थाए। मानिनी मलय दुहे बसी हेल्प हेल्प कही कार करुथिले। शेषरे आम्बुलांस दुहींकू मेडिकल नहीं मलय बाहरी गले। रूपार सान भाई कलिंगा किछि न बुझी पारी बापा बोऊ होई कांदु थाए। सरकारी वकील कलिंगा को धरी मानिनी पाखरे छाड़ी दिए। 8 वर्षर पिला बा केमिति जानिबो ता परिवार सह कौन घटी जाउछि। मानिनी छातीरे जाबुड़ी धरी कई कई होई कांदु थाए। ममतार अश्रु भी कलिंगार आवेग भरा कांदणारे आहुरी बेसी झरी पड़ू थाए। कलिंगा को साथी धरी मानिनी मेडिकल अभिमुखे जाए। सेठारे डाक्तर कलिंगार बापा माँ को मृत घोषणा करती। कलिंगा को पाखरे धरी मानिनी बुझेबाकू चेष्टा करुथिया बेले मानिनीर फोन रिंग हेबारु देखे रिहान कॉल करिछि। हाँ बाबू कह। बोऊ तू आसिला बेले साथीरे मटन नहीं आसिबु। घर को पिउसी नानी आसिछंती। आश्चर्य होई मानिनी पचारे किए आसिछंती। रिहान कुहे पिउसी नानी परा आसिछंती। तू शीघ्र आसे बोऊ। आमे समस्ते तो आसिबा बाटकू चाहि रहिछु। पिउसी नानी 2 दिन हला आसिलेनी किंतु तोर देखा नहीं। आजी घर को फेरिबु तो? हाँ मु आसुछि बाबा। आउ किछि माननी पचारिबा आगरू रिहान फोन काटी दे सारी थाए। रिहान कहा कथा कहूतुला? पिउसी नानी आउ किए होई थाई पारंती। ता माने कौन तेबे इख्याता फेरी आसिछंती? माने मानिनीर नणंद इख्याता केउ षड़यंत्र रचिबा पई मानिनी घर को एते वर्ष परे फेरी आसिछंती। मानिनी जीवन रे आउ कौन मोड़ बदलिबो ताहा सुनिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। लाइक टी करिवे हाइप भी करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे। रहुची देखा हवा नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार जय जगन्नाथ।